네. 자, 오늘 함께 공부할 말씀은 10장과 11장에 관한 말씀이 되겠고요. 어, 저희가 하던 대로 말씀을 먼저 들어보도록 하겠습니다. 그래서 요한계시록 공부 이제 벌써 오늘 진행되는 부분이 이제 여섯 번째가 돼요. 네, 요한계시록 여섯 번째가 되고요. 어, 말씀을 한번 먼저 듣고 묵상을 한번 해보도록 하겠습니다. 소리가 잘 나와야 할 텐데요. Chapter 10. Then I saw another mighty angel coming down from heaven. He was robed in a cloud with a rainbow above his head. His face was like the sun, and his legs were like fiery pillars. He was holding a little scroll which lay open in his hand. He planted his right foot on the sea and his left foot on the land, and he gave a loud shout like the roar of a lion. When he shouted, the voices of the seven thunders spoke. And when the seven thunders spoke, I was about to write, but I heard a voice from heaven say, Seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven, and he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, There will be no more delay. But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets. Then the voice that I heard from heaven spoke to me once more, Go, take the scroll that lies open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, Take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey. I took the little scroll from the angel's hand and ate it. It tasted as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach turned sour. Then I was told, You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. 10장을 함께 들었고요. 이제 11장을 들어보도록 하겠습니다. Chapter 11. I was given a reed like a measuring rod, and was told, Go and measure the temple of God and the altar, and count the worshippers there. But exclude the outer court. Do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. These men have power to shut up the sky so that it will not rain during the time they are prophesying. And they have power to turn the waters into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Now when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Their bodies will lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. For 3.5 days men from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these 2 prophets had tormented those who live on the earth. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, Come up here. And they went up to heaven in a cloud, while their enemies looked on. At that very hour there was a severe earthquake, and 1/10 of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed. The third woe is coming soon. The 7th angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever.
And the 24 elders who were seated on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. The nations were angry, and your wrath has come. The time has come for judging the dead, and for rewarding your servants the prophets and your saints, and those who reverence your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth. Then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and a great hailstorm. 네, 여기까지 우리 10장과 11장 들어보았습니다. 자, 뒤에 10장, 11장 말씀 읽어 보시니까 영어로 들으면은 조금 또 이제 새로운 느낌이 있을 텐데요. 집사님 어떠세요? 한번 전체적인 느낌은 어떠셨습니까? 예, 뭐, 이제 그러니까, 이제 11장 보면은 이제 결국에는 음, 그 15절부터 쭉 해서 이제 그 승리 노래, 뭐 네네네네네. 그런 것이 나오는 것 같은데, 네, 아무튼 그 이제 10장에서는 이제 이 내용을 받아갖고서 이제 먹고, 음, 이제 입에는 단데, 네네네네네. 이제 마음 속에 들어갔을 땐 쓰다고 이제 이렇게 얘기하는데, 음, 이게 왜 그럴까? 오늘 그런 생각을 좀 음, 했었고요. 이유가 뭘까? 좀, 좀, 좀 이게 뭐랄까, 파라독스라고 하나? 이제, 음, 모순이라고 하죠? 네, 모순적인 것을 좀 보게 되었고, 음, 어, 그 다음에 11장의 그 내용은 어떤 내용일까 좀 생각을 했었는데, 네, 그 예수님의 그런 또 예수님의 이야기를 해주는 것 같았어요. 음, 다시 돌아가셨다가 부활하신 음. 그런 내용일 수도 있고, 아니면 네, 성도들의 모습, 성도들이 음, 이제 그 순교를 당하고 죽었고, 음, 음, 다시 종국에는 또 부활할 것을 음, 말씀하시는 것이 아닐까, 그런 것을 음, 봤었고, 네, 아무튼 뭐, 10장하고 11장이 약간 그게 이제, 뭐, 결국을 그 중간에서 음, 21장, 음, 끝날 때 그 20장, 19, 20장을 또 보여주는 것 같아요. 약간 네네네네, 중간에 그 모습을 또 보여주는 것이 아닌가. 그런 것을 네네네네, 보게 됩니다. 네네네, 네, 이상입니다. 네네네. 네, 이제 어떻게 보면 10장, 11장 부분부터 상당히 많은 이제 비유와 상징들이 많죠. 이제 예를 들어서 오늘도 그 큰 천사가 이제 바다 가운데 서서 작은 책을 손에 쥐고 있다. 큰 천사다. 작은 책이다. 굉장히 물론 이제 문자적으로 보면 이제 뭐 그냥 큰 천사고 작은 책이다 그러겠지만 우리가 요한계시록을 볼 때 요한계시록은 다 상징이고 그다음에 이제 징조로 주신 거잖아요. 뭔가 사인이란 말이죠. 이게 뭘 가리키는 걸까? 그리고 난 다음에 그걸 먹었더니 말씀하신 대로 먹었더니 입에는 달고 속에는 쓰다. 근데 이제 입에는 달고 속에는 쓰다. 이런 것들은 구약의 선지서들을 보게 되면 이 에스겔 같은 경우 그러했고 그 이제 하나님께서 환상 중에 이제 하나님이 주시는 두루마기를 먹을 때 그것이 입에는 달지만 이제 속에는 쓴 그거는 이제 이미 잘 알려진 하나님의 계시의 말씀을 하나님의 말씀을 들을 때 그것이 이제 우리는 달게 받는 거예요. 꿀처럼 달잖아요. 그러나 꿀처럼 단 하나님의 말씀이지만 우리 편에는 달지만 그것을 전해서 예언하고 온 민족의 멸망과 사람들의 어떤 심판에 관한 메시지를 전하려고 하니 속이 쓴 거죠.
그제 이해했습니다. 그쓴 메시지예요. 그러니까 지금은 이제 여섯 번째 나팔이 울리고 지금 일곱 번째 여섯 번째 나팔까지 울리니까 이제 세 가지 화가 일어나는 때잖아요. 이제 세 가지 화가 일어나는 그때 벌써 전쟁 이제 다섯 번째, 여섯 번째 나팔에서 전쟁이 기운이 일어나면서 화가 있다. 독수리가 날면서 화가 있다 그랬고 그리고 난 다음에 이제 마지막 화는 아직 남아 있지 않다 그러면서 이제 마지막 일곱 번째 나팔을 불기 직전에 사실은 요 상징적으로 요걸 보여주는 거잖아요. 그러니까 이제 좀 이따가 제가 한 번 더 부연하겠습니다만 이게 패턴이란 말이죠. 그죠? 그래서 인을 떼실 때 네 가지 인은 이제 전 세계에 일어날 일들, 공통적으로 일어날 말세의 징조들이 쫙 펼쳐지는 거였고, 그다음에 이제 다섯 번째, 여섯 번째 인을 뗄 때 우리 성도들의 모습이잖아요. 성도들이 고난받고 핍박받고 어느 때까지입니까? 이렇게 고통하면서 하나님께 기도하고 그럴 때 이제 자연이 막 이제 산이 막 흔들리고 그다음에 세상이 막 흔들리고 떨어지고 막 그래서 이제 자연재해가 일어나면서 하나님의 심판이 임하는 것이 이제 그 인을 떼면서 그다음에 이제 열려지는 게 나팔이었잖아요. 그러니까 나팔은 여섯 번째에서 일곱 번째 인이 떼어질 때. 근데 이제 그렇게 하나님의 마지막 계시가 열리면서 일곱 번째 인으로 가고 또 마찬가지로 나팔도 첫 번째 처음 네 번의 나팔은 굉장히 자연적인 재해들 이제 공통적인 거죠. 말세에 일어난 모든 자연적인 재해들. 그래서 세상에 3분의 1이 죽는다 그러잖아요. 그 정도로 해를 받는 그런 자연재해가 있고 난 다음에 자 그렇다면 우리 성도들의 모습은 어떠할까? 그래서 이제 여섯 번째 나팔 다섯 번째 여섯 번째 나팔은 우리 성도들의 모습 보여주는 거였잖아요. 근데 우리 성도들에게는 어떤 일이 일어날 건가? 그렇게 이제 조명이 항상 어, 앞에 네 개는 전체적으로 일어날 것을 조명하고 그 다음에 뒤에 세 개는 우리 성도들은 그럼 이 땅 가운데서 이러한 상황 가운데서 어떻게 될 것인가를 계속 보여주는 그런 패턴으로 가고 있으니까 이제 오늘 10장과 11장도 사실은 여섯 번째 나팔까지 울리고 자 이제 진짜로 하나님의 비둘 저기 그 이제 독수리가 예언한 대로 하나님의 화가 진노가 이제 임하기 바로 직전이란 말이죠. 그죠? 이게 소위 말하는 진짜 말세의 그 중반, 그 말세의 정말 후반은 이제 있다가 그 잔이 열릴 때고 그 이제 중반이란 말. 정말 하나님의 화가 진노가 임하는 바로 직전, 어떻게 보면 그 중간인데 그때 우리의 모습은 어떨까? 우리 성도들의 모습은 어떨까? 구조적으로는 그런 것이 아닌가 저는 그렇게 생각이 들고요. 그래서 이제 아까 말씀하신 11장에서 그러면 이 성도들이 그 10장에서는 말씀을 받는 거죠. 예언의 말씀을 받는, 말세의 말씀을 받는 이제 요한이 받는데 요한이 받는 것은 요한만 받는 건 아니죠. 요한이 이 말씀 우리에게 또 전달해 주는 거니까 우리도 받는 거지. 이제 교회가 말세의 교회가 받는 모습 천사에게서 구약의 말씀을 모세가 받을 때 율법을 받을 때 천사의 손을 통해서 받았다 그러잖아요. 그러니까 이제 마지막 그 말세의 말씀, 마지막 때의 말씀도 역시 천사에게서 받는 그런 어떤 그, 그 병렬 구조가 되어 있는 거죠. 그래서 모세가 율법을 받듯이 마지막 이제 말세의 말씀, 이거는 복음의 말씀이라고도 볼 수 있겠죠. 그 복음의 말씀을 받는 것도 역시 천사에게서부터 받아서 요한이 받은 이 계시, 복음의 계시, 말세의 계시도 역시 천사에게서부터 받는다라는 것을 보여주면서 예언하라. 이 말씀을 증거하라 하면서 이제 11장에서 그 두 증인이 나오는 거죠. 그래서 두 증인이 이게 이제 그러니까 이걸
그냥 단순하게 표면적인 문자로만 보면 좀 독특하죠. 요한이 작은 책을 받았는데 그리고 해서 먹었단 말이죠. 먹었는데 갑자기 두 증인이 나타나니까 두 증인은 뭔가 그죠? 갑자기. 그런데 이제 우리가 요한계시록은 전체적인 상징과 전체적인 어떤 징조로 주신 거니까 그래서 우리가 읽을 수가 있어야 돼. 아, 이 두 증인은 그렇다면 요한이 받아먹은 그 작은 책과 연관이 있겠다. 예언하는 자들과 연관이 있겠다는 것을 우리 연결시킬 수 있겠고요. 그리고 이제 그 두 증인이 또 뭐라 그러냐면 두 증인이 알고 보니 뭐라고 이름하냐면 두 감람나무요. 그죠? 그다음에 뭐죠? 두 감람나무에 두 이름이 뭐라 했죠? 또 다른 이름이 있었는데 제가 갑자기 어, 램브스텐, 그렇죠, 램브스텐, 그렇죠. 두 촛대, 예, 두 촛대, 촛대, 예, 촛대, 예. 그래서 두 감람나무와 올리브 트리와 그다음에 올리브, 이제 올리브 램스테임이 트리. 되는 거죠. 그러니까 이제 두 증인인데 두 감람나무고 두 촛대란 말이에요. 음, 그러면 이거를 어떻게 봐야 돼? 이게 두 촛대란 말. 두 촛대는 사람이 아닌데 두 증인은 사람이고. 근데 이걸 다 같이 봐야 되는 거죠. 그러니까 두 증인이 두 촛대고 두 감람나무인 거죠. 그래서 어 이제 촛대는 하나님의 성전의 촛대이니까 마지막 때에 하나님께서 쓰시는 교회, 그죠? 촛대 우리 아까 우리 이제 2, 3장에서 교회 이야기할 때 내가 너희에게서 촛대를 옮기리라. 일곱 촛대 가운데 계시는 이 주님이 나타났으니 촛대는 교회를 말하는 것이 분명하죠. 두감람나무도 이제 구약에 보면 어, 그 어, 어딘가요? 저 수룹바벨 이제 마지막 성전 어 바벨론 유수에서부터 돌아와서 성전을 재건할 당시에 수룹바벨이라는 총독과 그다음에 그때 이제 선지자로 활약했던 학계인가요? 그 성전을 지으려는 그때 예언서에서 두 이제 감람나무가 나오죠. 그때도. 그래서 하나님께서 세우시는 지도자, 하나님께서 세우시는 이제 그 하나님의 사역을 위해서 세우시는 지도자를 감람나무로 표시하는 그것이 이제 우리 선지자에서 나오는 전통이니까. 그래서 이제 이 두 증인으로 그걸 묘사함. 증인은 이제 어, 우리 신약에 예수님께서 승천하시면서 제자들을 너희는 내 증인이 되리라. 우리는 증인으로 witness 표현을 하는데 구약적 배경에서 보면 그것이 감람나무고, 그죠? 하나님께서 세우셔서 하나님의 성전을 짓는 하나님의 나라를 성취하는 감람나무고 또 그것인 곧 촛대고 교회 하나님께서 예수 그리스도께서 어, 예언 중에 나타나셔서 보여주신 대로 일곱 촛대 가운데 계시는 그 두 촛대란 말이죠. 그러니까 말세에 일곱 촛대가 다 일곱 교회가 다 역사하는 게 아니라 그 중에 두 촛대만 이건 이제 이 두 촛대는 뭐 남은 교회라고도 볼 수 있겠고 그죠? 하나님께 세우시는 어떤 지도자 이게 소수일 것 같아요. 소수를 표현하는 것 같아요. 이 마지막 화가 임하는 이 세상 가운데서 하나님께서 특별하게 세우시는 그래서 그 예언의 말씀을 먹고 그것을 가지고서 증언하는 두 증인, 그죠? 그 두 증인이고 그 두 증인은 사실은 하나님이 특별하게 세우신 감람나무고 그래서 뒤에도 보면 상당히 능력 있게 역사하잖아요. 막 입에서 불이 나오고 그죠? 큰 권능과 능력으로 역사하는 두 증인이 나옵니다. 근데 이들은 또 교회란 말이죠. 그러니까 단순하게 두 사람이라고 보여지는 것보단 하나님께서 말세에 세우시는 어, 하나님이 세우신 교회, 하나님이 특별히 세우셔서 하나님의 복음의 말씀과 예언의 말씀을 증거하는 그런 교회, 특별히 이제 우리들 묘사하는 것이겠죠. 그래서 어떤 전에 한번 말씀드렸지만
우리 세대주의자들은 이미 예, 이 시대 이전에 여기까지 가기 이전에 휴거가 됐을 것이다. 휴거가 어디에 발생하는가들 말들이 많은데 이건 지금 이제 3년 반이 나왔잖아요. 3년 반이 나왔으니까 이 3년 반의 대환란의 전반기를 말하는 건데 이 전반기에는 사실은 이미 일반 성도는 휴거가 되고 그다음에 이제 이렇게 소수의 선택받은 하나님의 사역자들 증인과 그다음에 감람나무와 촛대의 교회만이 남아서 말세의 능력으로서 어, 복음을 전하고 예언할 것이다. 이렇게 이제 해석하는 게 하나입니다만 우리가 이제 전에도 말씀드렸지만 세대주의자들의 이제 그 숨은 모티프는 항상 어, 환란을 겪지 않고 휴거되는 게 뭐 그분들의 어떤 그 바람이기 때문에 이걸 자꾸 우리랑 연결 안 시키려는 경향이 있잖아요. 근데 그거 뭐 그게 우리랑 연결 안 되면 이거 볼 이유가 없죠. 연결 안 되면 이거 누구 뭐 특별한 사람들 이야기라면 저는 그렇게 보고 싶지 않아요. 이건 우리 이야기다. 우리 이야기고 말세에 우리에게 우리의 모습을 보여주는 것이다. 근데 이제 모든 교회가 다 이렇게 하지는 않는 것 같아요. 이 둘이라고 특정되어진 것을 볼 때는 특별한 하나님 세우시고 하나님께서 촛대를 두시는 교회들이 이 일에 동참하게 될 것 같아요. 능력으로 이 일을 이룰 것 같아요. 그러니까 말세에는 제가 볼 때도 말세에는 예, 소수의 교회들이 남아서 이제 이 일들을 이뤄가게 되지 않을까. 네, 이런 그러니까 이제 상징으로 볼 때, 그죠? 이것을 이것을 하나의 표징으로 볼 때 말세의 표징으로 읽혀지는 것 같아요. 우리 말세의 역사할 교회의 모습을 표징하는 것이다. 저는 이제 그렇게 보고 싶어요. 이 우리의 모습이죠. 우리가 지금 이 여섯 번째 나팔이 울린 여섯 번째 나팔이 울린 시대를 살고 있다고도 볼 수 있을 것 같고요. 예, 우리 한국 교회를 대변해 볼 때도 그렇고요. 아직 이제 일곱 잔의 진노가 쏟아 부어진 것 같진 않아요. 그렇게 맹렬하게 진노가 쏟아진 것 같진 않아요. 전 세계가 전쟁과 그래서 전 세계의 반이 죽어나가는 뭐 그런 것까지 우리가 가진 것 같지 않지만 그래도 전 세계 3분의 1이 영향을 받는 자연재해나 질병이나 황충이 올라오고 뭐 이런 것들은 충분히 대변할 것들이 있을 것 같아서 근데 우리가 아마 이맘쯤에 있는 거라고 하면 독특하게도 이 일곱 나팔의 마지막 부분 이제 다섯 번째 나팔, 여섯 번째 나팔이 불고 바로 10장과 11장 이후로 이제 진노의 대접이 저기 쏟아지는 게 16장이란 말이죠. 그렇다면 그때까지 이 사이에 계속 교회들을 보여주는 거예요, 이제는. 교회를 보여주고 이 세상에 역사하는 마귀를 보여주고 이제 음료를 보여주고 용을 보여주고 그죠? 앞으로 이제 이렇게 계속 상징으로 보여주는 것들을 우리가 주의 깊게 생각을 해야 돼. 이건 바로 이 말세에 진행되어지고 있는 모습들을 하나하나 보여주는 거예요. 그죠? 천사가 들고 있는 작은 책. 예. 이제 우리가 지금 이 말세 읽고 있는 이 요한계시록. 이게 작은 책이잖아요. 이 작은 책. 복음, 예수 그리스도의 복음의 말씀. 그다음에 이 마지막 때 하나님이 하실 일에 대한 이 말씀을 붙드는 이게 대천사로부터 그 말씀을 받고 그래서 묵상할 때마다 우리 입에는 달고 은혜가 되고 그러나 읽으면 읽을수록 세상을 향하여서는 쓴 것이 올라오는 그 메시지를 들고 이제 우리는 두 증인의 삶을 살아야 할 텐데 그게 우리의 모습일 텐데 그것을 이제 자 이제 우리의 모습이 어떨까 그죠? 어, 일곱 인을 할 때도 그랬습니다마는 다섯 번째 인, 여섯 번째 인이 떼어질 때 성도들이 고통했잖아요. 그래서 그때 너무 고통스러워서 어느 때까지입니까? 막 고통한단 말이죠. 근데 마찬가지로 일곱 나팔에서도 지금 네 나팔이 울리고
이제 말세의 징조들은 더 심해져 가고 다섯 번째 나팔, 여섯 번째 나팔 울리니까 막 전쟁이 일어나고 야, 이런 때 이제 우리 성도들의 모습은 어떨까? 성도들은 지금 죽어 나가는 겁니다. 이제부터. 그죠? 우리 고생하는 거 보여주는 거예요, 지금. 우리 말세에 우리 성도들이 고생할 거다. 근데 여기서는 좀 특정하고 있죠. 이 일들이 어 42달인가? 이제 42달 동안 이런 이 3년 반 동안 이루어지는 건데 우리 두 중인은 이런 때 어, 또 역시 시간으로 하면 날짜로 했죠. 천 며칠이라 그랬죠. 며칠 일로 내고 1260일. 1260일 천, 네. 똑같아요. 42달 42달하고 똑같은 거죠. 3년 반 동안 매일매일 1260일 동안 우린 증인. 이제 우리의 매일매일의 삶이 어, 이제 세상에서는 어, 이방인들이 우리 교회를 농락하고 멸시하고 말세에 우리 교회가 참 어려워질 거예요. 그럴 때 두 증인은 얼마 남지 않은 이 두 증인은 하루하루 이렇게 복음의 말씀 붙들고 예언의 말씀 붙들고 강력하게 증인의 삶을 살아가게 될 것이다. 예, 결코 녹록치 않은 말세에 우리 참교회의 모습, 증인된 교회의 모습 보여주는 것이라 할 수 있겠죠. 큰 틀에서는 그렇게 읽혀지는 것 같아요. 그렇죠? 네. 자, 이제 조금씩 구체적으로 좀 들어가서 한번 생각해 보고 싶은 게 있는데요. 먼저 이거는 이제 전에 기억하시는 이게 제가 이제 공부하면서 하나씩 전체적인 구조와 틀로 보는 거예요. 그래서 1장에서는 이제 반모섬에서 요한이 이제 예수님의 환상을 보면서 이 요한계시록이 시작하죠. 그래서 이 요한계시록에 이제 요한이 받은 계시는 결국 예수님의 계시고 예수님을 시작해서 예수님을 끝나는 계시, 예수 그리스도의 계시예요. 그래서 이제 이 계시가 주어지는 것이 이제 일곱 교회에 주어진다는 걸 보여줬죠. 그래서 2, 3장에서 일곱 교회의 모습을 보여주면서 그 일곱 교회가 하나의 그 밤하늘을 비추는 북두 칠성처럼 그때 이제 제가 구조도 하면서 그 지역의 묘사도 하면서 이게 이제 북두 칠성 같은 그런 교회들의 모습을 보여주면서 그러나 그 모든 교회들이 다 칭찬받는 교회는 아니었고 그중에 두 교회만이 완벽하게 이제 그 책망할 것이 없이 하나님 앞에 온전한 교회로 섰음을 보여줬었고요. 독특하게도 그 두 교회만이 그 나머지는 다 그 책망을 받았는데 두 교회만이 칭찬을 받았단 말이죠. 그 문제 없고 책망 없이 칭찬을 받던 두 교회가 있었고 오늘도 이제 그 두 촛대와 두 증인이 거기서 또 그렇게 연결이 또 될 수 있을 것 같아요. 어쨌든 그 두 교회가 칭찬받는 두 교회가 남을 것이다라는 걸 보여줬고 그 다음에 이제 요한이 하늘로 올라가서 4장과 5장의 하늘을 보여주면서 그것이 이제 이 4장과 5장 이제 하늘로 올라가서 천상에서 벌어지는 예배 가운데 사실은 어 그 모든 결론이 이미 났어요. 우리는 승리할 것이고, 그죠? 우리는 승리할 것이고, 마지막 그 주님이 이제 이 모든 것들을 완성하실 때 우리는 영원토록 하나님 앞에 어, 찬송할 것이다. 그죠? 찬양하고 예배할 것이다. 그걸 이미 다 보여줘요. 마지막 그 어떤 승리의 청사진을 이미 다 보여준 거예요. 그러니까 사실은 그 4, 5장까지 요한계시록을 정리한다고 해도 끝난 거예요. 그죠? 여기까지만 가도 이미 끝난 거예요. 이미 그림은 다 그려졌어요. 그런데 이제 이 그림을 다 보여준 다음에 그림을 다 보여주고 이제 그러니까 요한계시록은 별게 없어요. 그러니까 다 이렇게 고난받는 성도들이 하나님 나라에 올라가서 마지막에 주님께서 이루시는 새 하늘과 새 땅에서 아름답게 영원히 하나님 찬양하면서 지낼 것이다. 이러면 끝나는 건데 이제 거기까지 간 다음에 요한이 그럼 이제 여기까지 이루어지면 어떻게 되는 겁니까? 하나하나 보여주는 장면이 이제 6장서부터 그래서 그 인을 이제 일곱 인이 딱 있어요. 어린 양의 손에 일곱 인이 있는데 그 일곱 인을 하나씩 이제
어린 양이 떼시면서 아, 이렇게 진행될 거구나. 그걸 보여주는 거예요, 지금. 그래서 그 마지막 승리의 찬양을 부르기 직전까지 어떤 일이 벌어질까? 일곱 인을 떼보자. 일곱 인을 뗐더니 마지막 일곱째 인에 일곱 나팔이 열리고, 그죠? 그리고 난 다음에 일곱 나팔, 일곱 여섯 나팔이 불리고, 그 다음에 이제 일곱 번째 나팔이 풀리면서 이제 우리가 일곱 대접이, 진노의 대접이 쏟아지는 거를 봐야 되는 게 16장에 가는 건데, 그런데 이제 그 전까지 우리 이제 10장서부터 16장은 긴 부분에서 도대체 이제 그러면 우리에겐 어떤 일이 벌어지냐? 이 마지막 때에 우리는 무슨 일을 할 거냐? 하나님께서 우리 어, 이제 마지막 남은 교회에 어떤 일을 하라고 하실까? 그리고 또 우리를 통하여서 저 악한 세력들은 어떻게 될 것인가? 그런 것들은 이제 굉장히 상징적인 그런 그 징조들을 통해서 그래서 계속적으로 보여주실 거예요. 이제 우리가 그 중간으로 들어왔어요. 이제 우리의 모습을 보여주는 그 중간으로 들어와서 이제 우리 자신을 한번 좀 보는 거예요. 우리 그림을 한번 보는 거예요. 우리 모습이 이렇게 하나님께서 징조로서 사인으로 이렇게 보여주시는 그 사인들을 보면서 아, 지금 우리는 이런 자고 이런 모습이고 세상은 어떻게 진행되고 이런 것들을 이제 얘기하는 거예요. 구조가 이제 좀 어느 정도 보이시죠? 네네. 이제 이 네, 구조 보입니다. 속에 볼 때 계시록이 이제 조금 어렵던 부분들도 아, 이 구조 속에 보면 요거구나. 그렇다 그러면 어 이제 각 사람에게 주시는 그 사인이라고 하는 게 그렇죠. 어떤 사람은 그 사인을 통해서 많은 것들을 읽어낼 수 있는 것처럼 우리의 큰 구조 속에서 그 사인 하나를 보면 더 많은 걸 읽어낼 수가 있겠죠. 그런 식으로 좀 읽어 나갈 수 있을 것 같습니다. 자, 일곱 인이 열리는 그 장면이었고요. 그래서 네 말이 나타나고 그 다음에 성도들에게 무슨 일이 이루어질까? 그래서 4대 3이 계속 반복적으로 패턴으로 나타나게 되는데요. 일곱 인이 나타난 일곱 번째 인에 일곱 나팔이 열리고 일곱 번째 나팔이 열릴 때 이제 일곱 대접이 쏟아부어지는 이제 이 삼중 구조, 삼중 구조로 되어 있고요. 그래서 이게 3이라고 하는 숫자가 성경에서 늘 그러하지만 완전수를 말하고 반드시 이루어질 것에 대한 확실하게 이루어질 것에 대한 예언이기 때문에 계시록은 바로 이런 삼중 구조를 취하고 있습니다. 이미 일곱인은 다 떼어지고 있는 중이고 우리는 일곱 번째 인이 떼어진 그 시대에 살고 있어요. 아마도 요한이 이제 그 1세기 성도들에게는 사실은 이 일곱 번째 인이 떼어지는 마음 그때를 생각을 하면서 물론 이제 일곱 번째 인이 띄어졌으니까 트럼펫도 많이 이제 울려지는 뭐 그런 때를 상정했겠고 네로의 핍박이 있을 때는 아마 트럼펫의 마지막 이제 일곱 번째 트럼펫 이 나팔이 울리기 직전에 막 온갖 마귀들이 준동하는 뭐 그런 모습으로 자기들을 아마 자리매김했을 거라 생각이 들고요. 어, 그래서 이제 곧 이 세상의 진노의 대접이 부어질 거다 막 이렇게 고대를 했을 것 같습니다. 무려 2세기 동안 예수님 승천하시고 2세기 동안 200년 이상을 그렇게 핍박을 받으면서 엄청난 죽음을 당했으니까 말이죠. 그래서 어, 이제 일곱 나팔이 울릴 때 어떤 일이 이루어지는가? 이제 일곱 나팔이 울릴 때쯤이면 이제 훨씬 더 많은 세상에 진노의 그런 어떤 하나님의 화가 이루어지니까요. 그래서 독수리가 하면서 화로다 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 세 가지 화가 그 화는 재앙인데 마지막 트럼펫이 울릴 때 이제 화가 일어나고 있는 걸 볼 수 있죠. 어, 그래서 이제 일곱 인과 일곱 나팔과 일곱 대접의 이 심판의 이제 이거 매핑인데 제가 전에 보여드렸던 대로 이것이 이제 우리 세대주의자들이
어, 이게 그림을 그려놓고 이 그림으로 이제 아, 이게 언제 세대주의자들 거네요, 예, 이 이게. 그림이에요. 이게 이제 아, 이게. 랩처가 일어나잖아요. 랩처가. 그러니까 이제 이게 랩처가 언제 일어나냐면 어, 이제 이 사람들이 이렇게 보는 거예요. 처음 3년 반이 처음 3년 반이 그 일곱 인이 떼어질 때, 이 일곱 인이 마지막 떼어지는 그 순간, 그러니까 이제 나팔이 열려지기 바로 전까지가 3년 반이라고 보고, 그 다음에 이제 그 일곱 번째 인이 열리면서 일곱 나팔, 일곱 대접이 열리는, 그거는 전부 후반기 3년 반, 환란의 3년 반이라고 보는 거죠. 그때 그 일곱 번째 인이 떼어지는 때 이제 휴거가 일어난다 이렇게 보는 거예요. 그래서 아, 이 사람들은 전에도 말씀드렸지만 심각한 환란은 우리는 없다. 맞아요, 왜냐면 맞아요. 전부 예, 저도 예, 그렇게 예, 이해했습니다. 환난은 그러니까 첫 번째 환난의 3년 반은 다 가다가 다 같이 겪는 거지만 후반부에 3년 반은 우리가 절대 그런 일은 겪지 않는다. 오늘도 이제 두 증인이 후반부 3년 반에 증거하는 역사를 하잖아요. 그건 전부 다 특별한 사람들, 특별히 선택받고 특별히 하는 사람들이 우리랑 상관없다. 그렇게 보는 것인데, 왜냐하면 우리는 다 휴거될 거니까. 이제 휴거는, 이거는 어떻게 보면 이분들에게는 하나의 어, 그 비상구. 근데 이제 비상구가 말세의 비상구가 우리에게 열릴지 휴거가 될지. 예. 근데 이제 어, 안전하게 생각하면 휴거 없는 게 아니 휴거를 믿지 않는 게 좋을 것 같아요. 예. 그냥 그렇죠. 예, 마지막 진짜로요. 때 이루어질 일로 보는 것이. 그리고 마지막에 새하늘과 새 땅 열릴 때 우리 모두가 공중에서 주님 맞으면 죽어서 맞든 아니 부활해서 아니 죽어서 부활해서 맞든 아니면 살아서 주님을 맞이하든 그때는 영화롭게 되니까 그렇게 바라봐야지. 뭐 성경에서 그렇게 분명하게 이야기하는 휴거를 그렇게 철석처럼 믿고 있다가 예? 그래서 환난 때 그냥 갑작스럽게 대비하지 못하고 있다가 그렇게 난 휴거 될 거야 이러고 있는데 휴거 안 되면 고생 더 할 거 아니에요. 그렇게 할 필요가 없죠. 무섭죠, 무서워. 예. 네, 그러니까 이제 아니 그냥 그렇구나. 우리는 환난을 지나가게 되겠구나. 3년 반, 3년 반. 3년 반이라고 하는 것도 사실은 그게 문자적 3년 반이 아니지 않습니까? 한때, 두때, 반때. 그게 다 그 기간이 정해져 있다는 걸 보여주는 것이고, 그게 실제로 그 기간이라기보다는 우리 인생의 전체로 봤을 때 어떤 특정 기간, 그, 또 극렬한 하나님을 대적하는 자들이 극렬하게 우리를 핍박하고 환란의 때가 있을 거라는 걸 보여주는 것이지 그게 일정한 때에 문자적인 3년 반 혹은 7년 이게 아니란 말이죠. 그 숫자에서 보여지는 대로 7이라고 하는 것은 하나님의 숫자니까 하나님이 정한 때를 말하는 것이고 그것을 굳이 나눠서 3년 반이라고 한 것은 그것이 7년처럼 긴 것이 아니라 그 중에 하나님이 정하신 때의 한 반 정도가 극렬한 핍박이 있을 것이니 그런 그 하나님의 정한 때를 기다리면서 그러나 길지 않을 것이다. 그러나 그것이 영원하지 않을 것이다. 라는 것을 소망하면서 견뎌내라. 라는 의미로 주신 숫자가 아닐까. 저는 이제 그렇게 생각을 하고요. 그러니까 이제 계시록에서 나오는 많은 숫자를 너무 이렇게 문자적으로만 풀어가지고는 도대체 맞춰낼 수가 없는 거예요. 그렇게 풀어가지고는 이상한 이제 시한부의 종말론자가 되는 거예요. 시한부 종말론자가 되면 인생이 정말 우리 신앙과 인생이 꼬이게 되는 거죠. 음, 그 라우트, 그 길로는 안 가는 게 좋을 것 같아요. 제가 이제 우리 다미 선교회 일어날 때 선교회에서 리더로 있을 때였는데 한국에 정말 많은 분들이 거기에 넘어갔어요. 그래서 그 다미 선교회 넘어가가지고 교회들도 많이 넘어가고 지금은 이제 신천지에 넘어가듯이 그때는 다미 선교회 많은 사람들이 넘어갔는데 그때 그 92년에 파동이 있고 난 다음에
한번 다시 살펴보시면, 그분들 정말 그 이후로도 신앙을 버린 분들도 많고, 제대로 된, 어, 그 인생 사는 그 트라우마 때문에, 그 영적 트라우마라 그러거를 스피리추얼 트라우마라고 하는데, 혹은 어떤 분은 스피리추얼 인주리라고도 해요. 도덕적 상해, 뭐 영적 상해라고 하는데 이미 상처를 입은 거예요. 아, 이게 아니구나. 이게 철석같이 휴거를 믿고 있다가 휴거라는 게 없구나. 내 세대에 휴거라는 게 없구나. 심지어는 내가 그렇게 철석같이 믿었던 성경은 그건 자기의 해석이었을 뿐인데 자기는 그걸 성경으로 믿고 있었으니까 성경이 그 절대적인 진리라고 생각했던 것이 아니라는 게 판명되었을 때 그 너무 상처를 받은 거예요. 그 신앙이 완전히 망가지는 거예요. 이상한 신앙이 되어버린. 지금도 그 상처 가운데 사는 사람들이 많으니까요. 그래서 그 라우트로 가면 안 돼요. 그 이렇게 우리가 건강하게 믿어야지. 무슨 일이 벌어져도 탄력성 있게 받아들일 준비가 돼 있어야지. 그잖아요. 이게 어느 하나 이렇게 막 문자에 매어가지고 그 오바마 대통령이 있을 때 미국 사람들이 막그 베리 칩이라고 혹시 기억하세요? 막 여기다가 뭐를 어 이런 데다가 아니면 손등에다 이마에다가 무슨 칩을 박아 넣으면은 그게 이제 666하고 그거 뭐 난리가 났었습니다. 그걸로 사람들이 근데 그런 게 없었거든요. 아직도 믿는 사람이 있지만 백신 맞을 때 백신 안에다가 칩을 넣어가지고 온몸에다가 다 들어가는 거다. 그런 게 난무하는데 그냥 우리가 이제 탄력성이 있어야 돼. 이게 요한계시록을 보면서 아, 이런 일도 있고 저런 일도 있는데 그것이 문자적으로 적응되는 그런 것이 아니다라는 것을 우리가 기본적으로 좀 이해를 하고 있어야 그래야 무슨 일이 벌어지든지 그것을 어, 탄력성이 있게 적용시킬 수 있는 거죠. 꼭 3년 반으로 적용시키면 3년 반 이후에 또 무슨 일이 생기면 어떻게 할 거냔 말이에요. 예수님이 2000년 전에 오신다. 근데 2000년이 안 오셨잖아요. 그럼 우리가 탄력성 있게 예수님의 재림을 이렇게 좀 준비하고 그 다음에 기다릴 수 있어야 되잖아요. 2000년간을 기다리려면 얼마나 우리 성경을 보는 눈이 탄력성이 있어야 돼요. 당장 오시겠다고 했는데 당장 안 오신다고요. 그잖아요. 그런 것들, 그러니까 성경에 나오는 많은 것들을 최소한 어떤 사람이 뭐라 그래도 우리 안에서는 그렇지 않음을 대비하는 그죠? 아니 저 사람은 해석일 뿐이니까 저 해석이 틀릴 수도 있다. 예, 틀릴 수도 있다. 뭐이 정도 그죠? 그래서 어떤 이단들은 그래요. 그런 마음이다, 바로. 그래서 이만희 우리 교주가 성령이신 거, 그럴 수도 있다. 성령이라고 생각할 수도 있는 거 아니냐, 이렇게 아이, 그거는 너무 넘어간 거죠. 그는 이만희가 성령이라고 보기에는 너무 넘어간 게 많으니까. 그러나, 어, 이제 성령께서 우리에게 분별력을 주실 때 성경 읽다 보면 이것도 그럴 만한데? 이게 그럴까? 아니, 휴거로는 상당히 그럴듯했어요. 많은 사람들이 우리 학자들 중에서도 복음주의적 학자들 중에서 미국의 학자들 30%가 휴거 가능하겠는데 그렇게 해석될 수 있겠는데 이렇게 봤다고요. 어, 그래서 아직도 이제 그 휴거론자들이 미국에는 세대주의자들이 많기 때문에 아직도 그렇게 믿는 분들이 있고 어 이제 그렇게 얘기하는 분들이 있어요. 근데 그렇다면 그것까지는 뭐 데살로니가에서도 그렇고 그다음에 이제 신약의 몇 부분에서 마치 우리가 마지막 때에는 하늘로 올리우리라 휴거란 부분이 있거든요. 그러니까 그렇게 우리가 좀 유두리 있게 그거는 탄력성 있게 볼 수 있는 것 같아요. 그래 휴거 그렇지 우리가 마지막 때 우리 휴거 될 수 있겠다. 음. 다만 거기서도 이 휴거가 몇 년도에 일어나느냐, 어느 사건 이후에 일어난 이런 것들은 우리가 탄력성을 가지고 휴거 자체에 대해서만은 하나님의 때에 우리가 공중에서 주님을 맞이하리라. 그것만 붙들고 있으면 될 것 같아요. 그렇죠? 예, 그런 부분들 한번 생각을 해보면서 그러니까 우리의 해석이 어떤 사람들이 보기에는 너무 두리뭉실할 수 있을 것 같아요.
이게 뭐, 그럼 이게 뭐냐? 그럼 뭐, 알아서 그냥, 어, 자기 마음대로 그냥 하라는 말이냐? 그런 건 아니죠. 큰 틀과, 그죠? 그다음에 상징에 대한 하나의 해석으로서의 어, 그런 것들을 우리가 이제 염두에 두면서 이제 우리가 이렇게 좀 elastic 그걸 영어로 elastic이라고 그래요. 막 엿가락이 쫙 이렇게 늘어나지. 옛날에 무슨 저 디즈니 만화 중에 슈퍼 파워를 가진 사람들 이야기, 가정 얘기는 그 여자 부인이 슈퍼맨 부인이 일라스틱 걸이었어요. 몸이 엄청나게 막 늘어나 쭉 하면 손이 막 길어지고 그 일라스틱 걸이라 그래요. 이게 유연한 거예요. 탄력성이 있다는 거죠. 그러니까 우리도 예수님 재림하신 게 2000년 전에 재림하신다 그러는데 아직 재림 안 하셨으니까 길어져야 되잖아요. 쭉 길어져야 돼. 쭉 이게 일라스틱 그런 어떤 해석의 탄력성을 가져야겠다. 네. 그러나 여전히 재림을 기다리는 건 확실하고 재림은 있을 것이고, 그죠? 그리고 그 재림 전에 요한계시록에 나타난 많은 환란의 일들이 어, 그 말세의 일들이 일곱 나팔 일곱 대접을 통해서 이루어질 것이다. 우리는 그 시대를 살고 있다. 2000년간 모든 세대의 성도들은 이 시대를 산 거예요. 일곱 인의 시대를 산 거고, 일곱 나팔의 시대를 산 거고, 이제 일곱 대접이 부어지는 거를 바라보면서 산 거죠. 물론 이제 일곱 대접은 뭐 극렬한 하나님의 심판이고, 그는 불신자들에게만 내리는 심판이었기 때문에 아마 그것까지 역사적으로 본 사람들은 없죠. 근데 그게 일어나면 예수님 재림하시니까 그런 이제 어느 시대고 거기까지 이르지 않고 다 아마 일곱인가 일곱 나팔의 시대를 살았던 것 같아요. 어쨌든 우리는 지금 그 시대에 살면서 여전히 2000년간 우리 성도들이 보고 있던 바로 그 계시록의 이 부분, 우리가 누군가라는 부분을 지금도 여전히 보고 있는 거죠. 우리는 작은 책을 먹고 단 입에는 달고 속에는 쓰지만 이 예언의 말씀을 들고 나아가는 두 증인의 삶을 사는 두 촛대의 교회의 모습이다. 라는 것을 어떻게 보면 증언하는 거죠. 이해가 되시죠? 네, 이렇게 봐야 큰 틀에서도 보이면서 이제 그 시한부 문자적 시한부 종말론자들의 함정에도 빠지지 않을 수 있을 것 같아요. 자, 그렇다면 이제 오늘 말씀에 나오는 이제 첫 번째 10장에서는 큰 천사가 가진 작은 책에 관한 말씀인데 어, 이제 아까 이미 뭐 다 말씀을 드렸던 대로 굉장히 또 상징적인 부분이에요. 어떻게 이 계시의 말씀, 마지막 종말의 계시의 말씀 우리가 받게 되는가? 요한이 어떻게 그걸 받게 되는가? 그 모습을 보여주는 것 같은데요. 어, 학자들 사이에서는 이 힘센 천사, 이 힘센 천사라고 하는 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 머리 위에 무지개가 있다 그러고 얼굴은 해 같고 발은 불기둥 같다. 근데 그 모습이 꼭 그 예수님 그 요한이 밤모섬에서 예수님 봤던 모습이랑 상당히 비슷해가지고 이 부분은 학자들 간에도 이게 이제 예수님이냐 그래서 예수님처럼 묘사하는 그림들이 꽤 있습니다. 이게 왜냐면 계시의 말씀을 요한에게 전달해 주는 것이 예수님이냐 아니면 율법도 천사에게서부터 주어졌기 때문에 하나님의 말씀을 전해주는 건 항상 천사는 하나님의 대리자라는 의미가 있어서 천사로 보는 것이 맞느냐. 요거 사이에는 해석의 갈래가 좀 있습니다. 어, 이제 그렇게 우리가 좀 모호한 부분은 모호하게 남겨놔야 하겠죠. 이제 이런 것 때문에 초대교회 때부터 예수님의 아이덴티티를 이야기할 때 이제 혹시 예수님이 하나님의 아들이 아니라 천사가 아니었는가? 뭐 이런 해석들이 여기서부터 나오는 것이라 저는 뭐 개인적으로는 예수님으로 보기보다는 뭐 천사로 보는 것이 낫지 않을까 이런 생각이 있습니다. 어, 그리고 난 다음에 이제 말씀을 받았고 그다음에 그 말씀 받은 것을 가지고
천사의 손에 펴놓은 책을 가져서 갖다 먹고, 그죠? 예. 그래서 이제 구체적으로 말세에 이거는 이제 일곱 나팔 중에 마지막 나팔을 앞두고 우리에게 보여주는 어떻게 보면 거듭 이게 반복되는 거죠. 우리 성도들의 모습을 다시 한번 보여주는 거니까 제일 먼저 할 일은 뭐라는 거예요? 우리가 이제 말씀 받아야 된다는 거죠. 말씀을 읽고 받고 그럴 때 본격적으로 말세 지말에 하나님의 화가 임하는 이 세상 가운데에서 우리가 무슨 삶을 살 것인가를 보여주는 건데 말씀을 받고 난 다음에 우리가 할 일은 결국은 이제 11장에 가보니 두 가지인데요. 먼저 11장에 가보면 독특한 부분이 나와요. 이 그림 보시면 알겠지만 천사가 지팡이 같은 갈대를 주면서 이 갈대는 이제 자거든요. 자. 그 자를 주면서 하나님의 성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하라. 청량하는 게 이제 measure, 그 재라는 거예요. 성전을 재라. 그 에스겔서에서 나오는 거죠. 나중에 보면 이제 성전을 청량하라는 그 구약에서도 보면 이제 청량하라는 게 나오는데 근데 하나님의 성전을 재건할 때 하나님의 성전을 재건하고 성전을 재건할 때에 청량을 하는 게 먼저죠. 그러니까 이제 measure 해야 되잖아요. 이게 어디가 얼마나 크고 뭐 이런 거. 근데 이제 그거를 어 이렇게 먼저 그 measure를 해야 그거에 합당하게 그 성전의 위용이 다 갖춰지는 거니까. 청량하라는 것은 뭐 요한에게 하나님께서 마지막 하나님의 나라의 성전을 이제 이 땅 가운데 지으실 건데 새하늘과 새 땅 가운데서 지으실 건데 그것은 이제 준비하는 과정이라고도 볼 수 있고 또 여기서는 이제 청량이 된 거는 구분을 하는 거죠. 구분을 여기서도 보면은 성전까지 재단과 성전과 재단까지 안쪽 재단까지는 청량해서 마치 여기가 이제 하나님께서 정해 놓으신 sacred 어, 거룩한 성소다 이렇게 해놓고는 성전 밖의 마당은 뭐라 그래요? 성전 밖의 마당은 매주 하지 말아라. 그렇죠. 이거는 하면 안 되죠. 불신자들에게 주어서 밟히게 할 거다. 그러니까 성전의 거룩한 곳을 청량해서 거기서 예배하고 경배하는 자들은 하나님께서 딱 이게 청량해 놓고 정해 놓고 어떻게 보면 이제 보호할 거지만 인치듯이 그죠? 그 연결되는 상징이죠. 인치 사람의 우리 이마에 인쳐서 보호하신다 했지 14만 4천. 근데 그것과 마찬가지로 여기서는 성전 안에서 예배하고 참으로 예배하는 자들을 청량해서 그 안에 이제 잘 보호를 하시되 그 성전 바깥에서 제대로 하지 않는 이방인들, 또 불신자들, 그들은 이 거룩한 성전을 어떻게 한다 그래? 42달 동안 짓밟다. 그러니까 이제 3년 반 동안 이제 성전이 짓밟히는 그 안에 내밀한 거룩한 곳까지는 짓밟지 않지만 성전 자체가 이방인들에게 짓밟히는, 모욕을 받는, 함부로 이야기하는, 경시당하는, 어, 그런 일들이 전 세계적으로 늘 있어 왔죠. 우리 한국도 본격적으로 들어갔잖아요. 더 이상 우리 개독교라, 개독교. 얼마나 성전이 멸시받고, 그죠? 기독교가 멸시를 받고, 그 다음에 짓밟죠. 엄청나게 짓밟히고 있죠. 왜냐하면 이제 근데 짓밟히는 자들 잘 보세요. 저 안에 내밀한 곳까지 짓밟히는 건 아니에요. 참으로 하나님 경배하고 하나님 앞에 바르게 서 있는 사람 짓밟는 게 아니라 그 이게 주변에 그죠? 이게 뜰에 아 그러니까 이제 우리 주변부를 공격하는 거죠. 우리가 잘못하고 있는 부분들, 거룩하지 못한 부분들 공격하는 거예요. 그래서 이제 우리가 그런 시대를 살고 있죠. 우리 기독교도 이게 이상하게 생각하지 마세요. 청량된 곳은 그 안쪽만 성전, 거룩한 곳에서 경배하는 자들만, 참으로 하나님 경배하는 자들만 청량되고 그 나머지는 짓밟히는 거예요. 이제 아마
말세가 될수록 어, 많은 크리스찬들이 이름뿐인 크리스찬들이 많고 또 하나님 앞에 바르지 못한 크리스찬들이 많아서 저들은 이제 짓밟히게 되는데 이게 이제 우리 모두가 짓밟히는 것이 아니다. 이해할 필요는 좀 있을 것 같습니다. 그리고 난 다음에 어 그리고 난 다음에 이런 상황 속에서 짓밟히고 성전의 뜰이 짓밟히고 있는 상황 속에서 누가 나타나요? 이제 두 증인이 나타나죠. 그렇죠? 그래서 이제 두 증인에게 권세를 줘서 이제 아까 말씀드린 대로 이 두 증인은 두 감람나무 하나님 세우시는 지도자들을 말하고 또 이들은 두 촛대니까 두 교회를 말하고 그러니까 남은 교회 그죠? 그러니까 하나님이 세우시는 증인으로서 능력 있는 지도자들로서 두 교회를 대표하는 그래서 이제 이 말세에 이런 이들을 하나님께서 세우셔서 저들로 하여금 뭐 하게 하신다고요? 이제 1260일 동안 3년 반 동안 매일매일의 삶 속에서 이제 하나님을 증거하고 계시의 말씀을 증거하고 복음을 증거하는 자들이 될 거예요. 우리 교회가 될 거예요. 근데 이들까지도 공격하겠죠. 공격하고 핍박하려고 할 거예요. 그런데 저들이 얼마나 능력 있게 해요? 우리 5절에 보니까 저들을 해하고자 한즉 저희 입에서 불이 난다. 굉장히 강력한 말씀으로 불이 나서 그 원수를 소멸하고 원수는 마귀, 사탄 소멸하고 누구든지 해하려 하면 반드시 이와 같이 죽임을 당하리라. 영적으로 굉장히 파워풀하게 마귀의 역사를 파하는 저희가 권세를 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 그 이제 엘리야를 생각하게 하죠. 엘리야의 권능으로 말씀 역사를 어, 하는 거고 또 권세를 가지고 물을 변하여 피가 되게 하고 이제 모세를 생각하게 하죠. 모세처럼 하나님의 어, 이제 재앙이 이스라엘을 잡고 있는 애굽에 내렸던 것처럼 이렇게 피가 되게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 친다. 이것도 이제 모세를 생각하게 하는 거죠. 모세와 엘리야를 생각하게 하는 거죠. 이제 구약에서 선지자로서 하나님의 재앙의 사역, 권능으로 하나님의 재앙을 보여줬던 거는 모세와 엘리야이기 때문에 그 두 증인의 모습이 아마 모세와 엘리야의 모습을 상당히 닮은 그런 그 증인의 모습이 될 것 같아요. 그런데 굉장히 재밌어요. 이렇게 권능 있게 사역하는 이 두 증인, 모세와 엘리야, 그리고 두 촛대, 두 교회의 모습인데, 그 이제 어, 이들이 어떻게 돼요? 이들이 승승장구해서 이들이 결국 하나님 나라 이루나요? 어, 그렇지 않은 것 같아요. 이렇게 권능 있게 글쎄요. 역사하는데도 7절에 보면 어떻게 돼 있죠? 그래도, 그들이 죽죠. 네. 누가 와서 죽여요? 무적행이니까 이제 지옥으로부터 무적의 나와서 올라오는 그들을 공격하죠. 짐승은 뭐 아시는 대로 이제 적그리스도를 말하기도 음, 하고 마귀를 말하기도 하는데 마귀의 세력이 저희로 더불어 영적 전쟁이 일어나서 어떻게 되죠? 저희를 이긴다 죽, 그래요. 이렇게 권능 먹었다. 있는 예. 이렇게 권능 있는 두 증인의 사역도 어떻게 된다고요? 죽임을 당한다는. 그죠? 그래서 8절에 보면 저희 시체가 큰 성길에 성이 성의 효시가 될 정도로 아주 대패를 당하게 되는 것 같아요. 그래서 이제 그 세상이 이렇게 이 두 증인이 효시가 될 정도로 죽어서 효시가 될 정도로 근데 그 세상은 뭐라고 불려요? 소돔이라고 불리기도 하고 애굽이라고 불리기도 하는 알고 보니 거기가 주께서 십자가에 못 박히신 골고다 언덕이었다는 거예요. 이게 세상이 그렇게 그런 마지막 때에 두 증인의 사역을 통해서 하나님의 역사가 강력하게 이루어지는 것 같았으나 저들도 어떻게 된다? 예수님처럼 십자가에
못 박히시게 된다. 그죠? 그 정도로 참패하는 것처럼 보여지기도 한다는 거죠. 그래서 백성과 족속과 방언과 나라 중에 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 목도하며 3일 반 동안 목도하고 무덤에도 장사하지 못하게 죠. 그리고 그 이 두 선지자라 그래 이번엔 또 두 선지자가 땅에 거하는 자들 괴롭게 한 거로 땅에 거하는 자들이 저희의 죽음을 즐거워 기뻐하며 서로 예물을 보내리라. 온 세상이 기뻐하는 거예요. 온 세상이 이렇게 강력하게 복음을 전하고 예언의 말씀을 증거하는 세력, 우리 교회를 망하게 한 후에 기뻐한다. 이제 이거는 1세기에 핍박받는 성도들의 모습을 또 보여주기도 하고요. 그죠? 지금도 세상 곳곳에서 하나님의 교회가 핍박을 받고, 그다음에 이제, 공산주의 국가들, 그다음에 이슬람 국가들 사형을 당하고, 처형을 당하고, 그런 모습들을 보여주죠. 하지만, 어떤 일이 또 벌어지죠? 우리 이렇게 질 것이지만, 그러나 하나님은 다시, 사라지고. 부활, 죽음 가운데서 부활하게 하시는, 뭐 그때를 기다리고 있겠죠. 지금 이제, 어, 순교한 많은 이들이 이때를 기다리고 있는 겁니다. 그래서 영광 중에 부활할 날을 기다리면서 그날이 오면 어, 저희가 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하리라. 예. 그래서 부활하는 역사가 일어날 때 사람들이 두려워하게 될 것이다. 핍박하던 자들이 두려워하게 될 것이다. 그리고 난 다음에 그들이 또 어, 이제 12절에 보면 진짜로 뭐가 돼요? 이리로 올라오라 함을 듣고 저희가 구름을 타고 하늘로 올라가요. 휴거가 일어나죠. 이제 드디어 휴거가 나옵니다. 이때에 하늘로 올라가서 저희 원수들도 다 구경하게 되는 예. 이제 우리가 두 증인의 두 촛도의 삶을 사는 우리 증인의 삶을 사는 마지막 우리 말세의 교회가 하나님 앞에 들리움을 받고 영광 중에 하나님 나라로 가게 되는 것을 세상 사람들로 보게 되는 이건 이제 문자적으로 보기 너무 어렵죠. 그죠? 문자적으로 보기는 어려운데 그러한 일들이 마지막 3년 반의 환난의 시기에 일어날 것이고 또 그때에 우리 교회도 죽어가는 것 같지만 능력 있게 사역했어도 핍박받고 죽었지만 그러나 하나님 다시 살리셔서 하늘로 들리움을 받게 될 것이다. 라는 것을 상징으로 보여주면서 바로 그것이 이제 두 번째 두 번째 화가 거기에요. 이제 13절에 그때에 우리가 들리울 때 에, 이제 핍박받고 교회들이 다 무너졌고 그다음에 그런데도 불구하고 다시 우리를 휴거와 부활과 영광으로 변화시킬 때 원수들도 구경하면서 그때 무슨 일이 일어나면 큰 지진이 나서 성의 10분의 1이 무너지고 그죠? 그러니까 도시의 10분의 1이 상하는 큰 지진이 있을 거고 죽은 사람들이 그때 죽은 이제 심판 가운데 도시 사람들 7천이 죽는데요. 이제 이것도 7이라는 숫자와 1000이라는 숫자의 결합이죠. 이제 많은 사람들이 죽고 남은 자들이 두려워 영광을 하나님께 돌리더라. 이제 하나님이 하시는 일이라는 걸 보게 된다는 거죠. 그게 바로 둘째 화. 그죠? 그게 이제 둘째 화예요. 그래서 이제 찬양이 일어나면서 하나님이 이런 일을 이루셨다 기뻐하면서 찬양하고 그러면서 이제 이 셋째 화 일곱 대접을 기다리는 거예요. 그죠? 어떻게 보면 핍박 가운데 있는 우리 교회의 모습을 보여주면서 이제 곧 하나님의 마지막 화가 남았다. 이게 이제 선포하는 장면으로 11장 마지막이 마치고 있습니다. 그죠? 그러니까 이게 계속 반복되는 주제들이 있는 거예요. 우리 성도들은 이 땅 가운데서 핍박의 시대를 살아가게 될 것이고, 고난받을 것이고, 심지어 죽음을 당할 것이나, 그러나 마지막 때, 마지막 심판이 이 세상 가운데 뿌려질 때, 우리는
휴거되고 부활되고 영광을 얻고 예. 그 모습을 보여주는 거죠. 이 결국은 마지막 이 땅을 이게 성경의 가르침 그거예요. 이 마지막 환난의 끝에는 세상을 심판하실 것인데 그때는 이미 우리는 어떻게 되는 거예요? 우리는 이미 다 하나님 나라로 들리움 받게 되는 거죠. 그죠? 그 마지막 전에 마지막 심판이 이루어지기 전에 우리는 모두 하나님 영광 가운데 하나님께로 이제 올라가게 될 거라. 이제 그렇게 말씀하시면서 찬양을 하나님께 돌리면서 영광이 세세토록 있도다 하면서 이제 우리는 새하늘과 새 땅으로 함께 새하늘과 새 땅 가운데서 함께 이제 거하게 되는 그때의 세상 가운데는 큰 심판이 이루어지게 될 것이라는 것을 보여주는 그런 장면입니다. 우리 다음 이제 이 다음부터는 어, 바로 이러한 때, 이 마지막 그 환란의 때 무슨 일이 있을 것인가를 또 다른 상징으로 보여줘요. 그래서 용에게 쫓기는 여자의 모습을 보여주고, 그게 이제 우리 12장이죠. 그 다음에 13장에서는 바다에서 나오는 용의 모습, 그죠? 그래서 이제 여자와 용에 대해서 우리 12장과 13장 우리 다음번에 공부하면서 여자와 용의 모습 이게 뭘 보여주는 건가? 아주 그래픽하게 이 마지막 화가 일어나는 그 일곱 대접의 심판이 있기 전에 이 세상의 모습이에요. 우리 교회의 모습이고 그다음에 이제 마귀가 어떻게 준동하는가 하는 모습을 다시 한번 아주 그래픽한 모습으로 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 질문 있으세요? 아니면 카멘트? 어, 네, 뭐, 질문은 없습니다. 왜냐하면 이제 네, 이 내용들이 조금 좀 어렵기도 하고, 네, 그다음에 두 중인을 생각할 때, 많이 좀, 뭐라 그럴까, 어, 많이 좀 뭐라 그럴까, 그런 사람이 돼야 되겠다는 그런 다짐? 네. 이 그런 중인이 돼야 되겠다는, 어떤 사람을 모습을 보여준다기보단 보여주는 게 이 두 아니고, 증인을 예, 그런 사람이 맞아요. 돼, 그런 종. 그래서 이제 제가 이 두 증인을 이단들에서 상당히 많이 활용을 해요. 그래서 그 예전에 정명석이가 맨날 자기가 두 증인 이제 문선명에서부터 나왔으니까 문선명과 정명석을 두 증인이라고 그 이단들이 항상 그 이상하게 이제 이단의 그 교회들이 세워질 때 항상 두 사람이 함께 하다가 갈리는 경우가 많았어요. 이만희도 증거장막을 할 때 원래 장막 성전이라고 황현인가 뭐 이런 사람 두 사람이 같이 했다고요. 시작은 항상 두 사람이에요. 정명석이도 어, 저기서 나왔고요. 저기 통일교회에서부터 나왔고 그래서 자기를 뭐 그 문선명은 세례 요한이고 자기는 메시아다 이렇게 또 가기도 하고 투증인 하다가 근데 이런 거 이제 우리 속지 말아야 돼요. 항상 이게 투증인 하면서 자기로 자기가 바로 투증인이다 이렇게 하면서 권능으로 입에서 불을 뿜는 권능의 사자라 이런 식으로 하면서 부활할 거다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 우리가 그런 해석의 오류에 이제 빠지지 않으려면 이것은 사람을 말하는 것인 것 같은데 사람이 아니라 둘로 대변되는 우리 교회의 모습이다. 두 촛대다. 예, 두 촛대 이렇게 보는 것이 그게 좋을 것 같아요. 교회의 모습을 보여주는 거예요. 우리가 이제 다음 시간에 할 거는 이제 여자가 나오는데 그 여자도 사실 이제 교회로 봐야 돼요. 예. 캐톨릭에서는 마리아라고도 또 이야기하는데 그거는 다음에 또 가서 한번 또 보도록 하겠습니다. 그러니까 어떤 그 구체적인 사람으로 대입하는 것이 항상 좀 위험한 것 같아요. 그렇죠. 예, 예. 자, 오늘은 여기까지. 아유, 눈도 많이 오고 고생스러운 날에 이렇게
참여해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 저도 이번 기회에 요한계시록을 다시 또 계속 읽으면서 그러니까요. 또 공부하겠습니다. 예. 네네. 좋죠. 이렇게 한번 쭉 네, 보니까 저는 아주 뭐 좋습니다. 아주. 네, 함께하지 못한 분들은 좀 네, 안타깝기도 아쉽지만 하고. 뭐 할 수 없죠. 뭐 항상 우리 일곱 교회라고 해도 두 교회만 남는 거예요. 두 초 때만 남는 거예요, 항상. 저하고 우리 저 염집사님이 두 증인이네. 이단으로 빠질 수 있는. 그러게 말이에요. 할렐루야. 우리 이제 그 우리가 예언의 말씀 증거하다 죽어야 되는데 영광이 기다리는 줄로 믿습니다. 그래서 그러면 평안한 밤 보내시고요. 예, 예. 다음 감사합니다. 주에 뵙도록 하겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 들어가세요.